علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے۔ نہ کرو کبھی ان کو ناخوش، نہ کرو کبھی ان کو ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ برادران اسلام، واجب التکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالکو دو جہاں نے ہمیں اس نور اور بابرکت جلسے میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے، آمین۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گی۔ امید ہے کہ سنجیدگی کا موقع برقرار رکھیں گے حضرات گرامی۔ اگر آج کے پرفتن دور پر ہم دنیا پر دائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے مطالبہ کی صدائیں سنائی دیتی ہے، ہر سمت آزادی کا دور دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، دیا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت۔ کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر پریشانی اٹھائی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ کیا والدین کے ساتھ گھناؤنی ناپاک حرکتیں کی جائیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں۔ یاد رکھے کہ اگر کوئی والدین پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ میں نہیں کہتی، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ تو سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتو کا بنارو کا، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم۔ حدیث شریف میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت و احترام کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر تم والدین کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکتیں کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ برادران اسلام، اگر کوئی اولاد والدین کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں تو عذاب دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا، ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا اور وہ ماں کو مارنے کے لیے گیا۔ بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک الحقیقی سے جا ملی۔ اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ پھر وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت نکل آیا، لیکن اس نوجوان نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے اسے فوراً دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی حالت میں چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے اس کو اوپر مجبوراً مٹی ڈال دی۔ پھر اس نوجوان کی بیوی کو پتہ چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک
काबिलियत ही नहीं। अज़ीज़ानी गिरामी, मैंने आप हजरात के सामने खुतबे में जो सूरह बनी इसराइल की जो आयत तिलावत की है उसमें यही फरमाया गया है कि रब्बे कायनात इंसानों को ताकीद फरमा रहे हैं कि तुम खालिक़ समावाति वल अर्ज़ और पालनहार की बंदगी व फरमाबरदारी करो। फिर फरमाया वबिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि आगे और इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनको उफ भी मत कहना, ना उनको झिड़को और उनसे खूब इज्जत एहतराम से गुफ्तगू करना और उनके आगे आजिज़ी के बाजू बिछा देना और उनके लिए ये दुआ करते रहना कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब्बे कायनात इन दोनों पर रहमत की बरसात फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला है। एक मर्तबा मुहसिनी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। तमाम सहाबा करम तड़प उठे और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स की नाक खाक आलूद हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाया हो, फिर भी उनकी खिदमत व फरमाबरदारी करके अपने आप को जन्नत का हकदार व मुस्तहिक ना बनाया हो। वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है, रब्बे कायनात के कलाम से साबित है, मुहसिनी कायनात के कलाम से साबित है, सहाबा किराम के अक़वाल से साबित है, अइम्माए मुज्तहिदीन के अक़वाल से साबित है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर की एक रिवायत मौजूद है, वो फरमाते हैं कि शहंशाह मुता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अगर किसी औलाद से वालिदैन रज़ामंद है तो रब्बे कायनात उससे राजी, अर्श इलाही उससे राजी, मुहसिन इंसानियत उससे राजी, सहाबा किराम उससे राजी, जन्नत और हूर उससे राजी, ज़र्राए कायनात उससे राजी। अगर कोई नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाला हो तो खुदा की उस पर लानत, रसूल की उस पर लानत, सहाबा किराम की उस पर लानत, मलाइका की उस पर लानत। अज़ीज़ ब्रादरानी अज़ीज़, वालिदैन की नाफरमानी और उनके साथ गिरामी हरकत करने के नतीजे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने माक़ाबिल में एक वाक़या भी बताया था, लेकिन एक सहाबी है, बहुत नेक साले इंसान है, उनका नाम अलकमा है, नमाज की पाबंदी करते हैं, नफलों को कसरत से पढ़ते हैं, ज़कात व सदका अदा करते हैं, आवाज़ सालिहा के पाबंद है, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को माँ पर तरजीह दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंतकाल के वक्त जुबान पर कलमा तैयबा जारी ही नहीं हुआ, रूह गले में अटकी हुई है। तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, कुरान की तिलावत की जा रही है, लेकिन रूह जिस्म से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। अलकमा तकलीफ की वजह से तड़प रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़ये की इत्तला दी गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इसके वालिदैन जिंदा हैं? इत्तला मिली नहीं, सिर्फ वालिदा हयात है। माहिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बुढ़िया, अलकमा का तेरे साथ कैसा सलूक था? बुढ़िया ने कहा मेरा लहज़े जिगर बहुत नेक साले इंसान था, लेकिन उसने अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे माफ कर दो। बुढ़िया ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया जाओ लकड़ियां जमा करो और अलकमा को उसमें जिंदा जला दो। बुढ़िया तड़प गई और कहा मेरे लहज़े जिगर को जला दिया जाएगा। ममता जोश में आ गई और कहा मैं या रसूलल्लाह आपको और तमाम लोगों को शाहिद व गवाह बनाती हूँ कि मैंने अलकमा को माफ किया। बस इतना ही कहा था कि हजरत अलकमा की रूह परवाज कर गई। अज़ीज़ान इस्लाम, हमें इन इबरात आमेज़ वाक़यात पर नसीहत हासिल करनी चाहिए। ये वाक़यात तारीख़ की किताबों और उनके औराक़ में आज भी मौजूद है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, पर अपना तो बन। हमें खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। वालिदैन का हक हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी पर मैं बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हम सबको वालिदैन के साथ हुस्नी सुलूक और उनको राजी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।